जिन्ना लई तू पाप कमावे, किथे ने अज तेरे घर दे। पैर पसार पयो बिच बेड़े, हथ ना लावन डर दे। जिन्ना लई तू पाप कमावे, किथे ने अज तेरे घर दे। मिट्टी दी कुन्नी जमांदी पिन्नी, तेरे लिया सराणे धर दे। लकड़ियां कट्ठियां करके प्यारे, सनबंदी सारे कर दे। रल मिल सारे लावण अग्गा, उजर ना कोई कर दे। उस वेले तेरा कोई ना बनसी, तैनू करन हवाले जम दे। राणा राव ना को रह रंग ना तुंग फकीर, वारी आपो अपनी। वारी आपो अपनी, कोई न बंदै धीर। जिन्ने बंदे जहान ते होए पैदा, जिन्ने बंदे जहान ते होए पैदा, सारे कहंदे ने मौज बहार होवे। कई आखदे धीआं ते पुत होवन, नाले धन दौलत बेशुमार होवे। कई आखदे सोने जे महल होवन, झूठियां वास्ते भी वधिया कार होवे। इन्हां सारियां पदार्थां हुंदियां भी दुखी फेर भी यह संसार होवे। इन्हां सारियां पदार्थां हुंदियां भी दुखी फेर भी यह संसार होवे। ज्ञानी ज्ञान सिया सुखी संसार ओहो, जिदा वाहिगुरु नाल प्यार होवे। जिदा वाहिगुरु नाल प्यार होवे। दाता रखी चरना दे नाल जोड़ के, दाता रखी चरना दे नाल जोड़ के। चरना दी मौज बड़ी, दाता रखी चरना दे नाल जोड़ के। चरना दी मौज बड़ी, दाता रखी चरना दे नाल जोड़ के। चरना दी मौज बड़ी, दाता रखी चरना दे नाल जोड़ के। चरना दी मौज बड़ी, दाता रखी चरना दे नाल जोड़ के। चरना दी मौज बड़ी, दाता रखी चरना दे नाल जोड़ के। चरना दी मौज बड़ी, रखी चरना दे नाल जोड़ के। चरना दी मौज बड़ी, दाता रखी चरना दे नाल जोड़ के। चरना दी मौज बड़ी, दाता रखी चरना दे नाल जोड़ के। चरना दी मौज बड़ी, दाता रखी चरना दे नाल जोड़ के। चरना दी मौज बड़ी, दाता रखी चरना दे नाल जोड़ के। चरना दी मौज बड़ी, दाता रखी चरना दे नाल जोड़ के। चरना
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते अहनिस भागो दुख सुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना हरख सोग ते रह अतीता दिन जग तत पशाना उस्तत निंदा दूत आगे खोजै पद निर्वाणा जन नानक एहो खेल कठिन है किन्हू गुरमुख जाना जन नानक एहो खेल कठिन है वाहिगुरु 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 दाता रखी चरना दे नाल चरना दी मौज बड़ी दाता रखी चरना दे नाल चरना दी मौज बड़ी दाता रखी चरना दे नाल चरना दी मौज बड़ी दाता रखी चरना दे नाल चरना दी मौज बड़ी दाता रखी चरना दे नाल चरना दी मौज बड़ी दाता रखी चरना दे नाल चरना दी मौज बड़ी। परम सन्मानयोग जुग जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हों आओ सब तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाइए। प्यार सत्कार और श्रद्धा दे नाल सब माई भाई दोवें हाथ जोड़ के गुरु पातशाह नूं सीस झुका के आपो अपनी हाजरी लवाओ जिथों तक भी आवाज़ पहुँचती है। कोई भी रसना वांझी ना रवे। सारी संगत आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी पावन बाणी विच मेरे पातशाह ने उपदेश दिता है
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਤਮ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣ, ਆਨੰਦ ਆਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲੂ। ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਕਰ ਕੀਰਤਨ, ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ। ਸੁਰ ਬੇਸੁਰ, ਤਾਲ ਬੇਤਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀਰਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰੂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਣੀਏ, ਭਜਨ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੇਟੋਂ ਲੰਘੇ ਫੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸੁਣਾਈ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗੱਦੇ ਵਰਗਾ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੋਫੇ ਸੈੱਟ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਉਹ ਝੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਖੜੇ ਫੇਰ ਥਾਂ ਦਾ ਥਾਂ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਦੇਖਦਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਮਨ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਨ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਨਿਮਰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਹੈ, ਡਰ ਹੈ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੌਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਚਿਰ ਹੀ ਝੁਕਦਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨ ਕੀ ਰੇਣਕਾ, ਤਉ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, पर क्या जानना कि मरहेंगे, कैसा मरना होनी, कोई पता नहीं किने किस तरह मरना है ते कदों मरना है। पर एक गल पक्की है, जे मालक नूं याद रखीए ना भाई, मौत सौखी जरूर आ जाती है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जिन्हां नूं मालक याद है ते जिन्हां नूं मालक दी बाणी विसर गई, गुरु शब्द भुल गए, वो मरण वेले तां पता नहीं की हाल होना, जिउंदे भी ਐ ਪੱਕੇ ਰੋਗੀ ਵਾਂਗੂ ਬਿਲਕਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਹਾਨ ਤੇ ਹੋਏ ਪੈਦਾ,
ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਜ ਬਹਾਰ ਹੋਵੇ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਹਾਨ ਤੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜ ਹੋਵੇ, ਐਸ਼ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਆਖਦੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਹੋਵਣ, ਨਾਲੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹੋਵਣ ਤੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਖਾਈ ਖਰਚੀ ਜਾਏ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਆਖਦੇ ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਮਹਿਲ ਹੋਵਣ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਹਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੋਣ, ਮਹਿਲ ਝੂਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਐ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿਆਂ ਸੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਗ ਚੋਂ ਬਾਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆ, ਹੁਣੇ ਅਰਦਾਸ ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਕਰ ਝੋਲੀਆਂ ਚ ਪਾਤੇ। ਸਵਾ ਮਣ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਪੀਸਣੇ ਪੀਣੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਦਾਤਾ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੰਦਗੀ ਇਕੱਲੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨ। ਧਿਆਨ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਧਿਆਨ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤਾਂ ਜੀਵ ਤਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ 21 ਕੁਲਾਂ ਤਰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ 21 ਜਾਂ 32 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ, ਹਰ ਦਰਗ ਹੈ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਵਾਨ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਅੰਤਮ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ। ਜੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣਾ। ਸਭ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣਾ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣਾ। ਸਭ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣਾ।
ਕਰੋ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਸਭ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ 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 ਕਰੋ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਸਭ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਸਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਸਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਸਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ 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 ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ 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 ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਤਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਉਮੈ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣ ਮੋਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸਤਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਸ਼ੀ ਗਏ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਈ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਠੋ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਨੇਰੇ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁੱਤਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੀ ਸੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਦਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਊ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਰਬਾਬ ਵਜਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਾਵਾ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਹੋਇਆ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2-250 ਚੇਲਾ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਲਾ ਭਰਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਐ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਬੈਠੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਰਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗਰਮੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਹੋਵੇ ਸੰਘਣੀ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਕੁਛ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜੇ ਹੋਏ ਐ, ਕੋਈ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਬਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਾ ਵੀ ਆਊ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਵੀ ਆਊ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਬੈਠੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਪੰਡਤ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਲਕੀ ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਫਕੀਰ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੀਰਤਨ, ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬੈਠੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪੰਡਤ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਰ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹੇ ਥਾਂ ਕੋ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਤਰ ਆਇਆ ਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਵੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਪੰਡਤ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਫਕੀਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਚੋਂ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਭਾਈ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਕੀ ਚ ਉਤਰਿਆ ਹਉਮੈ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ ਸਿੱਧ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਆ ਗੜਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਟਾ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਗੁਰੂ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰ, ਚਰਨੀ ਪੈ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈ। ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਜਾਣਦਾ ਹੋਊ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਢਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਝੁਕ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ, ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਢਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਵਾਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨ ਦੱਤ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਮਰ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨੇ ਕਾਹਤੋਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਰੂਹ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ, ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਤਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਾਸ਼ੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ
ਉਹ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਕਰੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਗੁਰਮੰਤਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਆਏ ਆ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ। ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਆ ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੋਈ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇਰਾ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮਿਲੇ, ਨੀਵਾਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵਿਸ਼ਨ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਟਲਦੇ ਨਾ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, 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 ਨਾ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਟਲਦੇ ਨਾ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਟਲਦੇ ਨਾ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਟਲਦੇ ਨਾ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਦਰਜਾ, 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 ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਦਰਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋ ਇਹੋ ਗੁਣ, ਸਿਮਰੈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਗਿਆਨ ਤੇ ਜੁੜਨਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹਉਮੈ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਕੱਢੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਿਲ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸਮਾਧੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਪਰ ਸਮਾਧੀ ਤੇਰੀ ਬਗਲੇ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੱਲੇ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਪੰਡਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਨ ਚ ਲਾਉਣਾ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ,
ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਆ, ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਥਾ ਵਿਖਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਆਏ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਵਿਭੂਖਣ ਸਾਰੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ 3 ਵਾਰੀ। ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ, ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੋਏ ਧੋਤੀ ਵਸਤਰ ਕਪਾਟੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੌਲੀਆ ਰੱਖਦਾ, 2 ਧੋਤੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ, ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਹਚੋ ਧਰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਫੋਕਟ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚੋ ਧਿਆਵੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਗੁਰੂ ਕੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਿਤੇ ਬੇਗੁਰੀ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫਸ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋਗ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਪ ਵੀ ਪਕੜਨਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪਰਾਕਿਰਤ ਹੈ। ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੈਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪਰਾਕਿਰਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਪਾਤੀਆਂ ਸੀ ਵੰਡੀਆਂ, 4 ਵਰਨ ਬਣਾਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ, ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਭਿਓ, ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੇ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਏ, ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣ ਪਾਤੇ ਗੁਰੂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਛਤਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਹਉਮੈ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਸੇਵਾ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਕੱਢੀ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਲਾਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਵੀ ਤਕੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ। ਆ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਸੀ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਧੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਸੀ 4 ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹਰੀ ਲਾਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹਰੀ ਲਾਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਸੀ। ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਲਾਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਤਕੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਲਾਲ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ 61 ਸ਼ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਉਚਾਰੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ, ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ, ਹਰ ਦਰਗਹ ਹੈ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਨੇ ਜਾਈਐ, ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੈ ਕੋਏ, ਪਾਛੇ ਪਾਉ ਨਾ ਦੀਜੀਐ, ਆਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪ ਵੀ ਆਓ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪ ਟਿਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾਪ ਹੀ ਚੜਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਤਪਸਵੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਆ, ਬੜੇ ਤਤਵੇਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਤੇ ਸੁਥਰੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੰਗਰ ਖੜੇ ਖੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਐ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕੌੜ ਕੇ ਝਾਕਿਆ ਪਰ ਬੋਲਿਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਚਿਮਟਾ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਰੀ ਭੱਜ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਨੇ ਜਾਈਐ, ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੈ ਕੋਏ, ਪਾਛੇ ਪਾਉ ਨਾ ਦੀਜੀਐ, ਆਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਚਿੜਾਂ ਭਨਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਜੇ ਗਏ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧੂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੰਗਰ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਪਛਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਗੋ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਊ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣ। ਜੇ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਜੋ ਹੋਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁਰ ਬਾਵਰੇ, ਰਹੀਏ ਗੁਰਾਂ ਕੇ ਦਾਸ, ਜੇ ਗੁਰ ਭੇਜੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੱਕੀਏ ਸੁਰਗ ਦੀ ਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਰਗ ਦੀ ਆਸ ਤੱਕੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਹੈ ਸਾਧ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜਿਉਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ 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 ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਸਤ 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 ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜੀਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੋ, ਜਉ ਕੀ ਭੂਸੀ ਖਾਓ। 1369 ਅੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੋ, ਜਉ ਕੀ ਭੂਸੀ ਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਪੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਿਉਆਂ ਦੀ ਖੰਨੀ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧੂ ਮੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਮ ਰੋਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਸਬਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹੋਨਹਾਰ ਸੋ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ, ਇੱਕ ਸਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਦੇ। ਸਾਕਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਕਤ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਭਲਾ। ਜਿਹਦੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਕਤ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਸਾਧਕੀ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੂਨਾ ਹੇਤ। ਕਬੀਰ ਸੰਗਤ ਸਾਧਕੀ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਦੂਣਾ ਹੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੇਤ ਮੋਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਕਤ ਕਾਰੀ ਕਾਂਬਰੀ, ਧੋਏ ਹੋਏ ਨਾ ਸੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਮਿਲੂ, ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈ ਵੀ ਕਾਲੀ ਕੰਬਲੀ ਲਿਬੜੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਧੋਈ ਚਾਲੋ ਚਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਜਨ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਜਪ ਤਪ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ, ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਗ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਕੁਛ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਲਓ ਮਨ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੁਛ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਨ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਰੱਜ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਊਗਾ। ਕੁਛ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਤਾਂ ਮੁੰਨ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਮੁੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮਨ ਮਾੜੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੱਲੇ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਮਨ ਕੀਆ, ਮੁੰਡਾ ਮੂੰਡ ਅਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਕਈ ਧਰਮ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆਂ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ ਦਿਮਾਗ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੇਸ ਲਾਏ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੰਨਦੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਥ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੇਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾ ਛੋਡੀਐ, ਤਨ ਧਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਤਨ ਧਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਬੇਦਿਆ, ਰਾਮ ਹੈ ਨਾਮ ਸਮਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਪੱਕਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਮਾ ਜਾਵੇਂ। ਕਬੀਰ ਜੋ ਹਮ ਜੰਤ ਬਜਾਵਤੇ, ਟੂਟ ਗਈ ਸਭ ਤਾਰ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ,
ਰੋਜ਼ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾਉਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾਈ ਨਾ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਰੰਗੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਈ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਮੈਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਚੱਲੇ ਬਜਾਵਨ ਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗਰੀਬੜਾ ਸਾਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਤਾਂ ਤਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੁਢੇਪਾ, ਇਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਰੂਪੀ ਤਾਰਾਂ ਪੇ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਈ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੀ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਤੇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਭਰਮ ਨ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹਾ ਆਇਆ, ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਲਓ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਟੁੱਕਦੀ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਲੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਏ ਆਉਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੇ ਅਧੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਸ ਦਾੜੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਮੁੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਕਰ ਨਾ ਲਵੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨੇ ਸੀ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਲਾਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਮੁੰਨਦੇ ਆ ਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੁੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅਧੂਰਾ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਚਾਹੋ ਵੇਦ ਮਹਿ, ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਪੂਰਾ ਖੁੱਭ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੇਤੇ ਪਾਪ ਕੀਏ, ਰਾਖੇ ਤਲੈ ਦੁਰਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਨਿਦਾਨ ਸਭ, ਜਬ ਪੁੱਛੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਕੇ, ਪਾਲਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁਟੰਬ। ਕਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਐ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਐ, ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਤੇ ਕਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਤੇ, ਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ, ਭਜਨ ਕਰਨ, ਸਿਰਫ ਧੰਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੰਦਾ ਕਰਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਰਹਿਆ ਨਾ ਬੰਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਖੁਦ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਟੁੰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਲਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁਟੁੰਬ, ਧੰਦਾ ਕਰਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਭਾਈ ਰਹਿਆ ਨਾ ਬੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਈ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇਰੇ ਘਰ। ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਧੀ, ਚਾਹੇ ਪਿਓ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦੇ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਇਹ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਮਾਓ, ਪਰ ਐਸਾ ਨਾ ਕਮਾਓ ਕਿ ਪਾਪ ਹੋ ਜੇ ਗੁਰੂ। ਮੰਗਰੋ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਕੇ ਰਾਤ ਜਗਾਵਨ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਮਾਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੂਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀ, ਕਈ ਚਰਸਤੇ 'ਚ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਕੋਲੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੀਬੀ ਪੁੱਛਦੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਇਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਆਮ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਕੇ ਰਾਤ ਜਗਾਵਨ ਜਾਏ। ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਕਰਨੇ, ਚਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਸਰਪਨ ਹੋਏ ਕੈ ਔਤਰੈ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਖਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਟੂਣਾ ਕਰਨਾ ਚਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਖਾਤਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਸਪਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਸਪਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਟਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਪਰ ਚੱਟਦੀ ਚੱਟਦੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਪਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਟੂਣੇ ਟਾਮਣ ਕਰਨੇ, ਚਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਸਪਨੀ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਕੇ ਅਹੋਈ ਰਾਖੈ ਨਾਰ। ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਵਹਿਮ ਸੀ ਗੁਰੂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਹੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਹੋਈ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੂੰ ਅਹੋਈ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਐ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਕੇ ਹੋਈ ਰਾਖੈ ਨਾਰ। ਗਦਹੀ ਹੋਏ ਕੈ ਔਤਰੈ ਭਾਰ ਸਹਿ ਮਨ ਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਈ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਐ ਜਾਂ ਸੀਤਲਾ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਗਦੀ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਗ ਦੇ ਮੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਰਗ ਦਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਰਦਾ ਸੀ,
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੇਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਰਗ ਦੇ ਮੇਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਤਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਗਧੇ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਧੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ, ਸੀਤਲਾ ਚੇਚਕ ਹਟ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਰਗ ਜਾ ਕੇ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਹੋਈ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਐ ਜਾਂ ਸੀਤਲਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਐ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗਧੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ 4-5 ਮਣ ਵਜਨ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਏ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਚਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਖਹਿੜਾ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ। ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਤਲਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਤਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਆ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਲੈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਬਚਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਾ ਸੀਤਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ, ਭਰਮ ਗਏ ਪੂਰਨ ਭਈ ਸੇਵ। ਰਹਾਓ ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੈ ਸੋ ਜੀਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਅੰਗ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮਾਤਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਲੇ ਜਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਜਲ ਛਕਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਚੇਚਕ ਹੋਈ ਹੋਊ ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਚਤੁਰਾਈ ਆਤਕਨੀ, ਹਰ ਜਪ ਹਿਰਦੈ ਮਾਹੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲੀ ਚਤੁਰਾਈ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਵੱਲੀ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਚੁਸਤੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰੀ ਉਪਰ ਖੇਲਣਾ, ਗਿਰੈ ਤਾ ਠਾਹਰ ਨਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸੂਲੀ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੂਲੀ ਦੀ ਛਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਛਾਲ ਸ਼ੁੱਧ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉੱਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਵੀ ਪੱਕੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਕੀਰਾ ਫਕੀਰੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖਜੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਾਏਗਾ ਅਮਰ ਫਲ, ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਜਨ ਕਰੀਏ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਮੁਖ ਧਨ ਹੈ, ਜਾ ਮੁਖ ਕਹੀਐ RAM। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਖੜਾ ਵੀ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਕਿਸ ਕੀ ਬਾਪਰੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਗੋਗ੍ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਦੇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ,
ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਵਾ ਗਏ। ਪਰ ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਵੀ ਧਨ ਧਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਵਸ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਦੇਖੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਆਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਕੁਲ ਭਲੀ, ਜਾ ਕੁਲ ਹਰ ਕੋ ਦਾਸ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਕੁਲ ਦਾਸ ਨਾ ਊਪਜੈ, ਸੋ ਕੁਲ ਢਾਕ ਪਲਾਸ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੰਮੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ, ਉਹ ਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਐਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਕ ਢੱਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਲਾਂ, ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈ ਜੇ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਪੈਣੀ ਆ ਕਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਆਓ ਕਿੱਦਾਂ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਓ ਸੁਣੋ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। 7 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ, ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ, ਛੋਲੇ ਸਭ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉਬਾਲ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਾਧੇ, ਗੁਰੂ ਛਿੱਲੜ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਛਿੱਲੜ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਮਰ ਗਏ, ਤੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਜੂਰ ਤਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਲੜਾਈ ਬੰਦ, ਹੋਈਆਂ ਬਰਬਾਦੀ। ਮਾਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਧੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤਾ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ, ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾ ਲੇ, 4 ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਗੁਰੂ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਓ, ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੜਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਜ਼ਖੀਰੇ ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਨੀਰੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਛਿੱਲਾਂ ਨਾ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਛਿੱਲੜ ਤੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਖਾ ਲੇ। ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਐਸੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨ ਵੀ ਕੀ, ਦੇਗ ਛਕੇ ਬਿਨਾ ਤੇਗ ਚੱਕਣੀ ਮਹਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਰਾਮ ਜਾਤੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇ? ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਐ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਜੰਗੀ ਚਾਲ ਲਾਲ, ਇੱਧਰ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੇਟਾ, ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਦਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਤੂੰ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਛੱਡ ਦੇ,
ਇੱਧਰ ਖਿਆਲ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਜੰਗ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਉਮੰਗ ਇਹ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਵੇਖ ਜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੇਖਾਂ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਚੰਗਿਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ, ਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਰ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਿਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇਖ ਜਾਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਇਹ ਛੇੜਦੇ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗਾ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ, ਲਓ ਸੁਣ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭੇਤ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਰੱਖ ਲਿਓ ਕੋਲੇ, ਨਾ ਫਲਾਉਣੀ ਗੱਲ ਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੱਸਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਊ ਚਮਕੌਰ ਸ਼ਾਦੀ, ਚਲਦੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਅਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕਤਲਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਵੇਖੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਤੁਰੂਗੀ, ਸਰਸਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਊਗੀ ਅਖੀਰ ਦੀ ਮਿਲਣੀ, ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਊ ਚਮਕੌਰ ਸ਼ਾਦੀ, ਚਲਦੀਆਂ ਤੇਗਾਂ ਅਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕਤਲਾਮ ਵਿੱਚ। ਛੋਟੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਮੰਗੇ ਕੰਧ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਚ, ਹੋਣਗੇ ਆਨੰਦ 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਧੂਮ ਧਾਮ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਆ। 13 ਪੋਹ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦਾ, ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਮਾਮ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਵਰਗੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਗੇ ਬੈਕੁੰਠ ਬੰਨੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਗਾਮ ਵਿੱਚ। ਲਾਲਚਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਪਾਪੀ ਪਾਉਣਗੇ ਬਥੇਰੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅਣਖੀਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ, ਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਅਣਖ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਾਲ ਕੁਛ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਝੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ, ਧੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੱਲਾ ਸੀਸ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਝੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਐ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਜੀਤੋ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਝੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਜੀਤੋ ਮਰ ਗਈ, ਸੀਨਾ ਛੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਕਸ਼ਾ ਵੱਧ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੈਥੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਹੁੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਵੇ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਝੱਲਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਗ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਜੱਗ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਗੁਜਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਜੜਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਬੁਰਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ, ਪੁੱਤ ਮਰੇ ਤੋਂ ਦਰੋਣਾਚਾਰਜ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਖਾਰਜ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਜੜਿਆ ਉਜੜਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬਨਵਾਸ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ 2 ਪੁੱਤ ਦਸ਼ਰਥ ਪਾਸ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਸੀ,
ਤਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਮਹਿਲ ਉੱਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਕਿਵੇਂ ਰਹਾਂਗੇ ਚੌਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਇਹ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਆਪਾਂ ਭਾਣਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਾਂਗੂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਗਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜਿਗਰਾ, ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਸਰਹੰਦ ਤੱਕ ਨਾਲ ਗਏ ਗੁਰੂ। ਜਿੱਦੇ 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਨ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੱਗ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਲੱਗ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ, ਲੱਗ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਲੱਗ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ, ਲੱਗ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਲੱਗ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ, ਲੱਗ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਲੱਗ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ, ਲੱਗ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਲੱਗ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ, ਲੱਗ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਲੱਗ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ, ਲੱਗ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਲੱਗ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ, ਲੱਗ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਲੱਗ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ, ਲੱਗ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਲੱਗ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ, ਲੱਗ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਲੱਗ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਭਾਈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ ਗੁਰੂ। ਸੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਸਾਰਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾਈਏ, ਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਜਨ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਦੇਤੀ ਮਨ ਵਧੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਦਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਵੀਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ
ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਬਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਲੀਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਬਿਟੂ, ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਹੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਠ ਕੁਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਾਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਆਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ, ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਾਦ ਤੂਰੇ ਸਰੂਪ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਗਾਈ, ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਾਗਰ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਬਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਧਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।